Hello children, welcome to science class. In the last class, we learned about circulatory system. In that, we learned blood and blood vessels in the lesson transportation in animals and plants. Today we are going to learn about the important part of our body, that is heart. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood, which carries other substances with it. Imagine a pump working for years without stopping, absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ರಕ್ತದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಪಂಪ್ನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ, ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂಪ್ನಂತೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಂಪನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ತಡೆರಹಿತ ಪಂಪಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ನಾವೀಗ ಆ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. Hold your fingers inwards on your palm. That makes your fist. Your heart is roughly the size of your fist. ಎದೆ ಕುಹರದಲ್ಲಿ ಕೆಳತುದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಗಡೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತದ ಒಳಗಡೆ ಮಡಚಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers. The 2 upper chambers are called the atria or atrium, and the 2 lower chambers are called the ventricles. The partition between the chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರಿಕೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಮೇಲಿನ 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಕರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವು ಮಿಶ್ರಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart. Follow these arrows show the direction of the blood flow from the heart to the lungs and back to the heart, from where it is pumped to the rest of the body.
ಈ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಾಣದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಕ್ತವು ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಪುನಃ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೆ. ಈ ರಕ್ತವು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಇವು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Next, we come to heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. This rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. Remember that heartbeats continue every moment of our life. If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called a stethoscope. A doctor uses a stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two earpieces and a tube joining the parts. Doctors can get clues about the condition of your heart by listening through a stethoscope. ನಾವೀಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೃದಯದ ಕೋಣೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ತವೆ. ಈ ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳನ್ನು ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ ಎಂಬಂತಹ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಳಿತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲಿಡುವ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಫಲಕ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಿವಿಗಳ ಒಳಗಿಡುವಂತಹ ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಆಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. Let us construct a model of a stethoscope with the materials that are available around us. Take a small funnel of 6 to 7 cm in diameter. Fix a rubber tube tightly on the stem of the funnel. Stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band. Put the open end of the tube on one of your ears. Place the mouth of the funnel on your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? The sound is that of heartbeats. How many times did your heart beat in a minute? Count again after running for 4 to 5 minutes. Compare your observations. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ದೊರಕುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟೆಥಾಸ್ಕೋಪ್ನ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋಣ. 6ರಿಂದ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲಿಕೆಯ ಕೊಳವೆಗೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಲಿಕೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿತೀವಿ. ಕೊಳವೆಯ ತೆರೆದ ತುದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಆಲಿಕೆಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೃದಯ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ತವೆ? 4ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಓಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ.
Hello children. Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. The rhythmic beating of the various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body. ಪ್ರತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದ ದರವು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹೃದಯದ ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ಬಡಿತವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. If sponges and hydra also have blood, animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen as it enters their body. The water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಇದೆಯೇ? ಸ್ಪಂಜುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಅವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಒಳತರುತ್ತೆ. ನೀರು ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಈ ರಕ್ತದಂತಹ ಪರಿಚಲನಾ ದ್ರವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The English physician William Harvey discovered the circulation of blood. The current opinion in those days was that blood oscillates in the vessels of the body. For his views, Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of his patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. ಆಂಗ್ಲ ವೈದ್ಯ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. ದೇಹದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಚಲಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ವೆ ಗೇಲಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಾಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪರಿಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ವೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಜೈವಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವನ ನಿಧನಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.